बर्तमान अनंत नीते प्रभु पाख जीवा आमर यथारीति जो चली जगन्नाथ अष्टकम पंचम श्लोक से पाठ कर शुणेबे एवं सही संगे संगे रसराज प्रभु मध्य प्रस्तुत था प्रभु जो शेष करेंगे 50-50% माने प्रभु जदि 20 मिनिट कहती 20-22 मिनिट कहती ताले रसराज प्रभु मध्य 20-22 मिनिट। हरे कृष्ण। तारी भितरे अल्प स्वल्प याडे साडे हैला आज्ञा आरंभ करो। हरे कृष्ण। समस्त दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम धाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नीलाचलाय निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन देव की जय। मझे मझे आपनकर मुहटा कटि जाउची हाफ देखा जाउची तेणु एडजस्ट करंतु जेमति ठीक मझे आपनकर मुहटा रुके। हां जब सबले आवारे स्थिर करके रख। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम समस्त को। हरे कृष्ण। हरि बोल। अनंत नीति तुम नोट बहीटा को सामने रे रखो। तुम नोट बही देखिया पई तुम खाली बार बार एते ये होजो सामने रे रखो। हां किछ असुविधा नै हमें जानू छ तुम नोट देखि कि कहू छ। हरे कृष्ण। ठीक अछि प्रभु एते दिसुची प्रभु जी। हरे कृष्ण। आउटिके उठिबो मो जेमते बसतिले सेटा को सीधा कर दियंतु एपट। हां एपटे एपट को बोली जानतु एपट को बोली जानतु सीधा हो आपण लेफ्ट को बोली जानतु। अब मुंडो तळ को करिवे आउटिके ऊपर को करंतु। हां अब बोली जानतु आगे बोली जानतु टिके बात बोली जानतु बोली। हां बस 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 हे थैंक यू। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव चरण कमल रे प्रणाम जनाउछि। जगत गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्री चरण कमल रे प्रणाम जनाउछि। गुरु महाराज प्रिय शिष्य पूज्यपाद भद्रचारी प्रभु चरण कमल रे प्रणाम जनाई तांकर हेतुकी कृपा प्रार्थना करुछि एवं उपस्थित समस्त वैष्णवी वैष्णवी मानक श्री चरण कमल रे दंडवत प्रणाम करुछि। तो समस्त वरिष्ठ भक्त माने आज जगन्नाथ अष्टकम 1 ରୁ 4 नंबर पर्यंत कही सारे। तो मुझा कौन जानी जगन्नाथ उपरे
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୀଳା ଉପରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ରଥାରୂଢ଼ ଗଚ୍ଛନ୍ ପଥିମିଳିତ ଭୂଦେବା ପଟଳୈ ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦముపాకర్ణ ସଦୟ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ सकल जगतं सिंधु सदय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलई। रथरे आरोहण करी गमन करुथिला बेले पथ मध्यरे ब्राह्मण गण जहाँकर स्तव करिथांती एवं सेई स्तव श्रवण करी जे पदे पदे प्रसन्न हुअंती, जे दयार सागर, जे निखिल जगतर बंधु एवं जे समुद्र प्रति सदय होई तदुपकूले विराजमान सेई प्रभु जगन्नाथ मोर नयन पथर पथिक हुअंतु। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथंकर उत्पत्ति उपरे भक्त माने अनेक कही सारिलेनी। तन्मध्यरु मु माने कथा को आगो को नवा पई प्रसंग क्रम रे शॉर्ट रे खाली कहबी। तो हौची कण प्रभु नीलमाधव राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न रे कहिले, हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम्हें अवंती नगर रे आउ मते दर्शन करी पारिबो नाही। जदि तुम्हें मते दर्शन करने को चाह ताहले सुन, समुद्रु भासमान होई दारुखंड आसीबो। से दारुखंड को नहीं विश्वकर्मा द्वारा विग्रह तैयारी करिबो एवं सेई दारु विग्रह को ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठा करी मंदिर तैयारी करी एवं विग्रह प्रतिष्ठा ब्रह्मा द्वारा करी मते सेवा संपादन करी सबुदिन दर्शन करिवे। तो राजा इंद्रद्युम्न एवं रानी एते सुंदर भाव रे सेवा से विग्रह को दारु ब्रह्म विग्रह को संपादन कले। जगन्नाथ बहुत खुशी होई तांकु बर जाचिले। कौन बर जाचिले? तुमर सेवारे मु अत्यंत प्रीत, तुम्हें जेकोसी आशीर्वाद मो पाखरु चाहि पार। तो इंद्रद्युम्न राजा कहले, हे प्रभु, आपण जदि कृपा करी मते बर देबे ताले एई बर दियंतु, मोर वंशरे केही जन्म न हुंतु। तो भगवान कहले, तुम्हें मो पाखरु आशीर्वाद नबाकू आसिल ना अभिशाप नबाकू आसिल? तापरे राजा इंद्रद्युम्न कहले, ठीक अच्छे आपणकर इच्छा
ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମର ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଁ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଉଛି, ଠିକ ଅଛି ତଥାସ୍ତୁ। ତ ଏଇ ବର ମାଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ନା ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋର ବୋଲି ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ହଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଇ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରାହଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେଇ ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଣ କରୁଛି ନା ମୋର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଦାବି କରି ସେଇଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି। ସେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କଳି ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ତେଣୁ ବିଗ୍ରହକୁ ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ଏ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବତା କଣ ଏବଂ ଭକ୍ତର ଆକାଂକ୍ଷା କଣ ରହିବା, ତାହା ଏଇଟା ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଏହାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମାଗିছে, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରି ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହବ? ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କର୍ମ ଗୁଡାକ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହଉଛି, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍ର ଭଗବାନ କୃପା କରି ରଥ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରଥ ଆରୋହଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଉ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଣେଇବା। ତେଣୁ ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ରଥାରୂଢ ଗଛନ ପଥି, ଗଛ ଧାତୁରୁ ଗଛନ ହେଇଛି, ତ ଗମନ କରିବା, ପଥରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ରଥାରୂଢ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରୋହଣ କରି ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୂଦେବ ପଟଳେଇ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ସନ୍ଥ ମାନେ, ଋଷି ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ୍ଠ ଶୋଭିତ କୌସ୍ତୁଭ, ପଦ୍ମନାଭ ବେଦ ଗର୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଲୋକନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକନାଥ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ପରହରି, ଦୀନବନ୍ଧୁର ଦୟା ସିନ୍ଧୁ କୃପାଳୁ ଜନ ରକ୍ଷକ, କମ୍ବୁପାଣି ଚକ୍ରପାଣି ପଦ୍ମନାଭ ନରୋତ୍ତମ, ଜଗତଂ ପାଲକଂ ବ୍ୟାପୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସୁରେଶ୍ୱର, ଲୋକରାଜ ଦେବରାଜ ଚକ୍ରଭ୍ୟୁପଶ୍ଚ ଭୂପତି, ନୀଳାଦ୍ରିପତିନାଥଶ୍ଚ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତରକୋଷଧ୍ୟ କଳ୍ପତରୁ ବିମଳା ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନା,
बालभद्र वासुदेव माधव मधुसूदन दैत्यारी पुंडरीकाक्षं वनमाली बालप्रियः ब्रह्मा विष्णु वृषादिभंश्च मुरारी कृष्ण केशव श्रीराम सचिदानंद गोविंद परमेश्वर विष्णुर्जिष्णु महाविष्णु प्रभ विष्णु महेश्वर लोककर्ता जगन्नाथ महिकर्ता महायशा महाऋषि कपिलाचार्य लोकाचारी सुरहरि आत्मा च जीवपालाश्च सुर संसार पालक एक अनेक मम प्रिय ब्रह्मवादी महेश्वर द्विभुजश्च चतुर्बाहु शतबाहु सहस्रका पद्मपत्र विशालाक्ष पद्म गर्भ परहरि तथायामि सहस्राणि नमानि तव च नघ नमानि तव च नघ नमानि तव च नघ। एइथिला तो जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जेतेबेले रथारोहण करी बड़दाण्ड उपरे गमन गुंडीचा को यात्रा करुथिले सेही समय रे समस्त भक्त माने समस्त ब्राह्मण माने आउ समस्त देवता माने मुनि ऋषि माने प्रार्थना करुथिले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी तुमे मोर नयनर पथर पथिक हुअन्तु पथर पथिक हुअन्तु। तो एइभଳି भावरे कौन होतला जे आमर जगन्नाथ लीला रे रही जे जगन्नाथ काहीकि आमर जगन्नाथ काहीकि गुंडीचा मंदिर को गमन करले तो गमन करिवार उद्देश्य होची कौन जेतेबेले इंद्रदुम्न राजा तांकर वंशर केही न रुहंतु बोली मागिले सेतेबेले रानी गुंडीचा अत्यंत दुखित होइथिले। तो भगवान होचंती अंतर्जामी से निजे कहले जे देखंतु रानी तो दुखित होचंती तेणु जड़े स्त्री जड़े माँ केतेबेले से निसंतान हो बोली चाहे ना तेणु भगवान अंतर्जामी भक्त वत्सल से तांकर एई भली भावरे दुख को हरण करिया पई कहले ना 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 तुमे दुख कर ना आउ मु आपणको आलय को अर्थात से गुंडीचा आलय को कहा जाए आड़प मंडप को कहा जाउची कोन ना सेटा होची आपणकर माधुर्यमय स्थान अर्थात वृंदावन गोकुल बोली कहा जाए। तो सेठाकु से आसीबे किमती आसीबे ना तांकर नीला माध्यम एटा होची भगवानकर नीला जे जहा कि ए कली जुगर बद्ध जीव मानकु उद्धार करिवा पाई से पथ मध्य देई आसीबे से पथ राजपथ जहा को आज कहा जाउची कोन ना बड़दाण्ड से बड़दाण्ड भितर देई से आसीबे एवं अभक्त मानकु पापी पुटापी मानकु उद्धार करिवार ए होची तांकर निदर्शन एवं कृपा। तो ए कृपा विषय रे काली आमर हरिनाम गौर प्रभु खूब सुंदर भावरे एवं विशाल आकार रे व्याख्या करी दे जाइछंती जति जानी प्रभु जी
କହୁଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ରାଜପଥ ଦେଇ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳି ଯୁଗର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଜୀବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏଇଟା କୃପା। ଯେ ସେ କୃପାଟା କଣ ନା ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମର ହୋଇ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛୁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ। ସେଇ ଭଗବାନ ଏତେ କୃପାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁହୃଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏତେ କୃପାଳୁ ଯେ ସେ ଆମେ ହଉଛୁ ଆମର ପରମ ପିତା। ଜଣେ ବାପା କେତେବେଳେ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ, ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଦୁଃଖରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ସେ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳିତ, ତାଙ୍କର ଆଖି ପଲକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳିତ। ତାଙ୍କର କୃପା ନ ରହିଲେ ଏ ଜୀବ ଜଗତ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକି କୃପାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଥେୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆମେ ସେମିତି କଣ ହେଇଛି ନା ଭୌତିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଜୀବ ଅନାଦି ବହିରୁ ଅତଏବ ମା ତାରେ ଦେ ସଂସାରାଦି ଦୁ ଜୀବେ ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ମର୍ତ୍ତଭୂମିରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବଦ୍ଧ ଜୀବ କେତେବେଳେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନାହୁଁ। ସେଇଟାକୁ ସେଇ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସି ଏଇ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ ଯେ ନା ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନା, ଆଉ ମୁଁ ଅଷାଢ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଅଷାଢ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲିକୁ ମୁଁ ଗମନ କରିବି। ଏଇ ଗମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଯେ ଉପକାର ସାଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଉପକାରର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଆମର ଭାଷା ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବେ। ସେ ସ୍ତୁତି ଗାନରେ ସଦାବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମନ ରହିଛି ମନଟାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟଣେଇ ନିଅନ୍ତି ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାର କହିଲେ କଣ ନା ମନ ନା ଭବ ମତ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାନ ନମସ୍କୁରୁ। ତ ଏଇ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ମନକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଆମର ମାୟା ଆମକୁ କେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ।
कृष्ण सम सूर्य माह अंधकार जहा कृष्ण नहीं ताहा माया मायार अधिकार। तो जो आम जो जिनसटा आम चाकरी करूचु किंबा चाष करूचु किंबा कौन प्रकार व्यवसाय करूचु आमर कौन करूचु आमर निजर संसार को भरण पोषण पाई करूचु। तो यही शिक्षा आमे भगवान एटा शिक्षा देवा को चाहूचती जे ना मु होची सबु किछि मु होची पालन करता मु होची रक्षा करता मु सर्व उपभोक्ता। यही धारणा को यही धारणाटा प्रत्येक जीव जानतु बोली जानिबा पाई से आज यही रथ यात्रार आयोजन करिसथि। एही रथ यात्रा माध्यम से आमको चेते देइचथि जणे देइचथि जे आमे होचु भगवान कर दासर 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 दास। आमे होचु भगवान कर जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो कृष्ण कर दासत्व स्वीकार करले कौन हम आम स्वरूप स्थिति उपनीत हेले ए जड़ जगत रे आउ बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे न बुली भगवान कर वैकुंठ जगत रे आमको स्थान टे मिलिबो। से स्थान मिलवा को हेले आमको एई जड़ जगत रे रही योग्यता आरंभ करबा को पड़ी। से योग्यता कौन ना तद्विधि प्रणिपासन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञान ज्ञानीन तत्वदर्शिन। यही भाव तद्विधि प्रणिपातन निज को विनम्रता सहित जड़े उपयुक्त प्रतिनिधि जो माने कि परंपरा अनुकरण करुथुए से परंपरार माध्यम रे आमको जड़े सद्गुरुंकर आश्रय नहीं तांकर शासन रे शासित है तांकर निर्देश को मस्तक रे पालन करी परिचालना ही निजको ए क्षेत्र को ए शरीर होची क्षेत्र आ भगवान होचन क्षेत्रज्ञ ए क्षेत्र को हमको प्रस्तुत करबा पड़ियो। से क्षेत्र को प्रस्तुत करबा पई गोटे निर्दिष्ट समय था। सेहिति पई 84 लाख जीवजनी मानक मध्य रे श्रेष्ठ प्राणी होचंती ए मानव शरीर। ए मानव जदि मानव शरीर मानव जन्म प्राप्त है जदि भगवान कर आश्रय न लेला न नहीं पारिला ताहले से तार अमूल्य समय को नष्ट करुछि बोली समस्ते जानिबा उचित। तेणु सेथिपाई भगवान कौन कले ना जुगे जुगे आसुचंती जुगे जुगे आसी आमको चेतौचंती कौन कहउचंती जीव जाग गरा चांद बोले जीव जाग गरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर तले भजीव लिया से संसार भीतरे भजीव लिया से संसार भीतरे भूलियार हिल तुमी अविद्यार भरे भूलियार हिल तुमी अविद्यार भरे তোমার লইতে আমি
হয়তো অবতার তোমার হইতে আমি হয়তো অবতার আমি বিনা বন্ধু আর আছে কি তোমার আমি বিনা বন্ধু আর আছে কে তোমার জীব জাগো গোরাচার বলে কত নিদ্রা যা মায়া পিশাচির কলে কত নিদ্রা যা মায়া পিশাচির কলে এনেছিও সধি মায়া নাচিবার লাগি এনেছিও সধি মায়া নাচিবার লাগি হরি নাম মহামন্ত্র তুমি মাগি হরি নাম মহামন্ত্র তুমি মাগি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ সময় ভরে গেলা বেল বাজি রাখি হরে কৃষ্ণ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତବେ ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତା ଉପରେ ମୁଁ ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ଆଶା କରେ ତୁମେ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ରହିଗଲା ଅନେକ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିଲି ନା ନାଇଁ ଶୁଣ ନା ତାହେଲେ ଏବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କହିଛ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କଣ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ କେତେଥର ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛ ପବ୍ଲିକ କେବେ ବି ଦେଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ଏଇ ଯେ ଆଜି 31 ଜଣ ମାନେ 31ଟା ମୋବାଇଲ ରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ କିଛି ନହେଲେ ବି 70-80 ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜି ତମେ ପ୍ରଥମେ 80 ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ କଥା କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ସାହସ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କଲ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛ କୌଣସି ମାନେ ଅପସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହିବି ସେ ଗଳ୍ପଟା ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଧନୀ ମହିଳା କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୀ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୁର ମାର କରିକି ତୋଡ଼ିଥିବେ ଭାଇ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁକୁର ବି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବେ ମା କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କେବେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାସ ପରେ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଢୀ ଖୁବ ରାଗିଗଲା ବିରକ୍ତ ହେବା ପରେ କଣ କଲା ଘରେ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ଥାଏ ନା ପାଉଁଶ ସେ ପାଉଁଶ ଆଣିକି କହିଲା ନେ ତାକୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ପାଉଁଶ ଦେଇଦେଲା ନେଇଯା ମାନେ ରାଗିକି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ତା ପରଦିନ ବି ସାଧୁ ସେଠି ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଆରେ
साधु बाबा आपण प्रत्येक दिन से बुढ़ी गुहा को जाउछंदी से तो केबे आपन किछि दिएनी एवं गतकाल तो आपन को 500 देला पुणी आज पुणी जाउछंदी केमती साधु जन कोन कहले जानि छ अरे से तो किछि दोन नथला एबे देवार तो अभ्यास हे गेला ना से तो 500 देई छै ना तार तो बुझे मां ता पुणी जाय छै बुझे मां तुम जो 500 देथिलो ना से 500 रे म भगवान कर बासन माजी छै 500 रे भल बजावे ना बासन बुझबा लगे तो से समस्त कहले साधु बाबा जे देखंतु मो प्रत्येक दिन एथि जाए तार तो बिल्कुल देवार अभ्यास नहीं तार देवार अभ्यास पढ़ेबा पे किंतु तुम्हें तो 500 देना तुम्हें तो उपयुक्त सिद्धांत देइछ बुझबा लगे एवं भगवान कर कथा कहिछ एथि बहुत बहुत धन्यवाद एभली भाबरे प्रयास जारी रखो बुझबा लगे तबे सिना हमें माने गुरु महाराज को हमें सहायता करि परिबा एवं तुम्हें अन्य मान को मध्य ट्रेनिंग दबो ए उद्देश्य रे मु समस्त को कहया पे मु अनुरोध करछि समस्त तो अल्प समय भीतर समस्त किछि कहि परिबनी आउ गोटे खाली जिनिस हो जे स्तुति जेमती अनेक लोक स्तुति लिखिचंती भक्ति विनोद ठाकुर केते स्तुति लिखिचंती वृंदावन दास ठाकुर केते स्तुति लिखिचंती कृष्णदास कविराज गोस्वामी केते स्तुति लिखिचंती हमर आचार्य माने केते स्तुति लिखिचंती हमर तो स्तुति निजे तयारी करिवार हमर अभ्यास न थाई पारे आमे जदि तयारी करिवो मध्य उल्टा पुल्टा स्तुति करि पके एवं आज काली रो कवि माने केमती सब कविता लिखंती सरल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोटे उदाहरण दोछंती काकेर बासा माछेर बासा गाछेर आगे काकेर बासा जले दुर्योधनेर उरुभंग मानिक तलार खाले मानसे कहबा को चाहउजती जे माछो कोडी बासा करूची ना गछर अग्र रे माने डालर पूरा ऊपरे आ काक कुआ कोडी बासा करूची काकेर बासा जले पानी रे बास कर आ दुर्योधनेर उरुभंग मानिक तलार खाले तो कलिकता रे गोटे स्थान अछि ता नाम होजे मानिक तला एवं से माने गहिया जगह माने से पानी जमी जीवा भलिया जगह से पानी जमी जाए मते से खाल तो सेठी दुर्योधनेर उरुभंग होई जेटा कोन सत्य कथा गोटे माछो कोन गछर अग्रभाग रे रही पारे ना माने कुआ कोन माने पानी भीतर रही पारे ना दुर्योधन कलिकतार मानिक तलारे जेकी माने दुर्योधन उरुभंग होइतला भीम द्वारा एड़ा सब अवास्तव जिनिस ठीक नुहे किंतु आजिकाली कवि माने कौन करती कौन सी प्रकार पद जोड़िबारे से माने 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 एकदम बस्ता कि ता भितरे ना अछि भाव ना अछि भक्ति ना अछि प्रकृत अक्षरे माने माने संगीत माने जोटा भजन किछि नै केवल मात्र पद जोड़िबारे अवस्था माछेर बासा गाछेर आगे काकेर बासा जले दुर्योधनेर उरुभंग मानिक तलार खाले केते सुनिया भल लागो जे बाबा की शब्द विन्यास शब्द साथी रे केमती माने प्रत्येकटा पदर लास्ट ता परवर्ती शब्दटा पुणी से उळे आसुची मिलु जाउची बाबा बाबा ना मोर से उळे कविता लिखिबार भी दरकार नाही किंतु जो शुद्ध भक्त माने स्तुति करिसंती भीष्म स्तुति प्रहलाद स्तुति कुंती स्तुति सुखदेवंकर स्तुति केते सब स्तुति रही भागवत रे एकदम भर्ती स्तुति नागपत्नी माने स्तुति करूचंती बुझिबा लगे गोपी माने स्तुति करूचंती जयति दे जिगम इत्यादि इत्यादि बापर वैष्णव आचार्य माने अनेक स्तुति लिखिचंती चैतन्य महाप्रभु जेमती शिक्षाष्टकम भी गोटे प्रकार स्तुति आमे जदी सेगुडा को भी जदी पढिबा तारे एथरे कोन हो ना भगवान को अंत लक्ष्य भूल भाल मागिबा तो भगवान को सामने हमरा उल्टा पलटा में कथा कहिबा जिबा लगे कारण भगवान होचंती स्तुति प्रिय आमे जदी अन्य मानकर स्तुति निजे आमे आवृत्ति करिया भगवान को सुनेबा भगवान सेतरे संतुष्ट होय एठी देखंतु ए जे ब्राह्मण माने जो स्तुति पाठ करूचंती रथ सामने भूदेव पटळे भूदेव माने होचंती ब्राह्मण माने ए पृथ्वीर देवता होचंती ब्राह्मण वैष्णव बुझिबा लगे तो तेणु एमान को भूदेव बोली कहा होछ ब्राह्मण मानकर आ गोटे प्रतिशब्द
ସେମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ବେଦ ସ୍ତୁତି ହଉ, ପୁରାଣ ସ୍ତୁତି ହଉ, ନିଗମ ସ୍ତୁତି ହଉ, ଆଗମ ସ୍ତୁତି ହଉ ବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସ୍ତୁତି ହଉ, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୈଦିକ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ବୈଦିକ ସ୍ତୁତି କଣ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି? ବେଦ କଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହେଇଛି? ବେଦ ତ ଭଗବାନ, ବେଦ ଅପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଯେମିତି କହୁଛି ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାଦେ, ଏଗୁଡାକ ବେଦରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଭକ୍ତର ସ୍ତୁତି ଯେ ମାନେ ମତେ ଯିଏ ଶୁଣେଇବ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ। ଏବାরে ଆମେ ରସରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରି ବୋଲ, ହରି। हरे कृष्ण। समस्त चरण अथमर दंडवत प्रणाम। जीवन प्रथम प्रभु आपनकर वीडियोटा भला पर सेटिंग करो। आखि कटि जाउछि, मुंडटा टे काटि जाइछि प्रभु। हमर टिके तळ कर दियौ। हां आउ टिके ऊपर करो, आउ टिके ऊपर करो, आउ टिके तळକୁ करो, तळକୁ करो, तळ करो। आइ नै उल्टा करो। हां ठीक ठीक ओके चलिबा। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। हरे कृष्ण। समस्त चरण अधमर दंडवत प्रणाम। जीवन में प्रथम थर पाई मु एमती एक दुस्साहस माने पदक्षेप नहीं। केबे भी कौन जगार कौन सी क्षेत्र में मुझे नहीं, केवल भद्रचारू प्रभुजी माने ये अनुप्राणित है किसी कहवाई कि साहस करी सेमती प्रैक्टिस करी नहीं कि किसी सेमती ये नहीं। केवल किए जानी केमती गोटे मन को आसला कही बोली ये, किंतु मोर कर्ममय जीवन भितर मुझे कौन किसी करने चाहे नहीं। हरे कृष्ण। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन जय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा धामोधाय नगर ग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जो जगन्नाथ अष्टकम जो पंचम श्लोक, ये जगन्नाथ अष्टकम श्लोकटा को लिखिं आदिगुरु शंकराचार्य एवं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गंभीरारे तांकर शेष लीला रे सबुदिन पाठ करुथिले ए अष्टकम। तेणु ए पंचम नंबर जो अष्टकम रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति पादुर्भावं प्रतिपदमुकान्न सदय दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतं सिन्धु सदय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मु केवल माने द्वितीय पैराग्राफ ये कहूँ जे दयार सागर जे निखिल जगतर बंधु एवं जे समुद्र प्रति सदय कही तदुपकूले विराजमान से प्रभु जगन्नाथ देव मोर नयन पथर पथिक हूँ। ये आदिगुरु शंकराचार्य माने दयार सिंधु माने दयार सागर बोली कही, दयार नदी कही ना कि दयार पोखरी भी कही ना, दयार सिंधु दयार सागर, सागर माने जार शेष नहीं। तेणु भगवान जगन्नाथ सबु बेले भक्त मान प्रति दयार करुणा सबु बेले तो से दे था। विशेष करी रथारूढ़ बा जिते से रथरे माउसी माँ पाखक जाती से समस्त प्रति एत दया भाव रुहे
से खोजी बुलंती किए तांकर स्तुति गान करुची किए तांको स्मरण करुची से समस्त को दया दबा पई सेतले से सबु बेले जदि ए जो भूदेव पटले माने ब्राह्मण को ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज संस्कारात द्विज उच्यते भवेद विप्र ब्रह्म जानति ब्राह्मण माने माने वेद जानी थे जो ब्राह्मण माने संस्कार खाली जन्म ब्राह्मण कुल जे जन्म हो जाए से ब्राह्मण हुए ब्राह्मण जे वेद पाठ करी माने द्विजर आचरण रे जे ठीक से रहउथबो से ही ब्राह्मण माने जेतले स्तुति पाठ करती भगवान तांको रथ को अटकी दियंती कहीं रथ चलिले हे तो तांकर चकार शब्द हबो तेणु चकार शब्द हेले से स्तुतिटा को जगन्नाथ ठीक से शुणी पारिबेनी सेति से जानी शुणी रथ अटकी दियंती से ब्राह्मण मानकर स्तुतिटा को शुणिबा पई तेणु भगवान आ सेतिकी बेले से बहुत माने दयार सागर सबु माने दयार सबु किछि से भक्त ऊपर उजाड़ी दियंती तेणु सेमती गोटे दया करथिले भक्त जने परम भक्त थिले माधव दास एवं बहुत विद्वान एवं एवं तम कहिबेनी जे साधा सीधा जे की देखिले भगवान प्रभु दया करी आपण टे म्यूट कर दियंतु जे की देखिले कहिबे ये बहुत भिकारी बा ये बहुत दिन दरिद्र काशी रे जने पंडित काशी रे जने खूब बड़ विद्वान पंडित थे तांकर कर्म होची सबुदिन से जेकोसी शास्त्र के पाकु जीव एवं ता संगरे तर्क करिवो शास्त्र रे ताको हरेबा पई की चेष्टा करिवो जेकोसी जगह रे सुनिबो जे ई जगह रे गोटे बड़ विद्वान शास्त्र की अछि से ता पाकु पहुंची जीव एवं ता साथी रे शास्त्रार्थ करिवो एटा होची तार बड़ निशा बड़ शौक तेणु से काशी रे जने विद्वान कहले अरे तुम तो सबु जगह जाऊच समस्त संगे तर्क शास्त्र करुच एवं शास्त्रार्थ करुच तो पुरी रे जने माधव दास बोली जने अच्छी यदि ता सहित यदि तुम शास्त्रार्थ करिक जीति जीव ताले हमें मानि नबा जे दुनिया रे तुमठु बड़ विद्वान आ केही नाही ना पुरी रे अछि ता ना कोन ना माधव दास ना ठीक अछि मु आजी बाहर की जाउची ना हां तुम जाउछ हां किंतु ता साथी रे यदि शास्त्रार्थ करिक यदि तुमे जीति जीव एवं ताठु नेखा नै किना गोटे भुजपत्र रे ताठु नेखा नै किना आसीबो जे मु ए काशी रो पंडित बा विद्वान पाखरु मो शास्त्रार्थ रे हारि जाईची एमति गोटे भुजपत्र रे नेखिनी आसीबो ताहाले जाई मु विश्वास करिवि से कहले हो ठीक अछि मु आजी बाहरी जाउची तो आसिकिना किछि दिन भितरे पुरी रे पहुंची खोजी जाई माधव दास पाखरे पहुंचले माधव दास देखु देखु जानि नेले जे काशी रो जने बहुत बड़ विद्वान पंडित शास्त्र की आछंती तांको साष्टांग प्रणाम करिकी भगवान मु आपनकर की सेवा करि पारे मोर की भाग्य आपनको भलिया जने केते बड़ शास्त्रज्ञ सहित आज मो पाखको आछंती कारण बहुत जगह रे हमें जानिछु सुनिछु जो मानक पाखे ज्ञानर भंडार थाए से माने सदा बेले तलकू से माने सबु क्षेत्र से माने निम्नगामी बा पछकू से माने रही थांती आउ जहार टिके कम से माने बहुत माने जेमिति माने देखि खंती सेमिति भाबरे माधव दास एते अनुप्राणित तांको प्रति बा एते शरणागति भाबरे तांकर सबु किछि सेवा सूत्र कला परे पचारे जे मु आउ आसीबार मो पाखकू आसीबार अभिप्राय ना मु सुनिछि तुमे बहुत बड़ शास्त्रज्ञ तेणु मु तुम संगे शास्त्रार्थ करबा पई आसी ना मो संगे आपण शास्त्रार्थ करिवे एटा केमति आपण भाबी परछंती शास्त्रार्थ करबा नाही आपण शास्त्रार्थ आगरु मु स्वीकार कर नउछि जे मु आपनको पाखरु हारि जाउछि बोली मु आपनको संगे आपण काशीरु आछंती मु आपनको संगे शास्त्रार्थ करिवे ना ना मो सहित आपनको शास्त्रार्थ करबा को पड़िबो आ जदि न करबो ताले मोर भुजपत्र रे लिखि दियंतु जे मु माधव दास
ଆଉ ଏ କାଶୀର ବିଦ୍ୱାନ ବା କାଶୀର ପଣ୍ଡିତ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ହାରି ଯାଇଛି ବୋଲି। ନା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବାର ଏତେ ଦୁଃସାହସ ମୁଁ କରିବିନି। ତାପରେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ମାଧବ ଦାସ, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଯେ ଏଇ କାଶୀର ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଲି ଏବଂ କଥା ଦେଉଛି ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଯେବେ ବି ପୁରୀ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିମି। ଇତି ମାଧବ ଦାସ। ଏମିତି ଲେଖା ପରେ ସେ କାଶୀର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଠି ସେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ପୁଣି ଲେଖା ଦେଖେଇଲେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଟା, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଧବ ଦାସ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଟା ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ମାଧବ ଦାସ ଏ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ହରେଇଛି ଯେ ଯାହାକି ମୁଁ କେବେ ଯଦି କାଶୀ ଆସିବି ତାହେଲେ ଇଏ ମୋର ସମସ୍ତ ସେବା ସୁତରା ମୋର ସବୁ କିଛି ଇଏ ବୁଝିବେ। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ। ମାଧବ ଦାସ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଦେଖିଲେ କାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଛଳ ଏତେ କପଟ କଲା। ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପୁରୀକୁ ପୁଣି ଆଗମନ କଲେ। ଆସିକି ମାଧବ ଦାସକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁଣି ମାଧବ ଦାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ଆରେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଛଳ କଲ, ଏମିତି ଇଏ କଲ ନା କଣ ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ନା ଏ ଲେଖାଟା କାହାର? ନା ମୋର ଲେଖା। ନା କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିଲ? ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କରି ହାତ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି ବି ଲେଖି ନାହିଁ, ବାକି କେମିତି କଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ନା ସେ କଥା ଛାଡ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ମୋ ସାଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କର। ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ବି କରିପାରିବିନି, ମୋର ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଭଲ କିନା ଲେଖିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲସେ ହାରିଛି। ନା ନା ସେ କଥା ହବନି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କର। ଆଜ୍ଞା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତା ମାନିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିପାରିବିନି, ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ନା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ଆଉ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ଲଗେଇବି, ଗୋଟେ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସିବ, ତୁମ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଚୂନ କାଳି ଲଗେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତାର ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବି, ତୁମେ ଏ ନଗର ଗୋଟା ଘୁରିକି କହିବ ଯେ ମୁଁ କାଶୀର ଏ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି। ନା ହଁ ମୁଁ ଏସବୁ ସବୁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିପାରିବିନି। ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମାଧବ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଏତେ ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ତ ଯାଉଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାଧବ ଦାସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଧବ ଦାସ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବେଦୀରେ ବସିକି ଏମିତି ଝୁମିବେ ଯେ ମୋର ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ ଆସେ। ତେଣୁ ମାଧବ ଦାସର ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିବି, ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ଲଗେଇବି ଏବଂ ଜୋତା ମାଳ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟ ହେଇଛି, ମତେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ପୁରା ଏକୁରେଟ କରିବି, ମୁଁ କୌଣସି ଧିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁମେ ଯାଅ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସ। ତ ମାଧବ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କିଛି ତ ଜାଣିପାରିଲେ। ମାଧବ ଦାସକୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ମାଧବ ଦାସ ଠିଆ ହେଇକିନା ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମାଧବ ଦାସ ରୂପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିକି ସେ ଯୋଉ କାଶୀର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଉ ବସନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଟିକେ କରିବା। ନା ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବେନି, ଆଉ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିବେ, ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ଲଗେଇବେ, ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧିବେ। ନା ହଁ ଏସବୁ କରିବି ଯେ, ବାକି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଶିକାର ସବୁ କରିବି ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ବସିକି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଟିକେ କରିନେବା। ତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ କେତେ ସମୟ ଟେକିବ ବା କୋଉଠୁ ପାରିବ? ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ସେ ଉପାୟଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସୁଛି, ଆଉ ନିଜେ ଚୂନ କାଳି ମୁହଁର ଲେପନ କଲେ ଏବଂ ଜୋତାମାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ସେ ଜୋତାମାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବେକରେ ପକେଇକି
पूरा नगर भ्रमण करी कहले मु माधव दास पाखरु संपूर्ण भाव परास्त हेनी आ माधव दास टू बड़ विद्वान बड़ शास्त्रज्ञ ए संसार रे केही नाही। तो एमती कहीकि विलाप करिकी पूरा नगर परिक्रमा कले। तापर जगन्नाथ महाप्रभु तो मंदिर को पुणी विराज कले जाइकिना पुणी माधव दास पुणी ये आसिला जो ख्याल आसिला से अरे मु केते समय एठी रहलेनी आ सिटी तो से काशीर पंडित विद्वान से तो आछंती माने से सिटी केते समय अपेक्षा करबिनी तरबर रे से बाहरी आसिले आसी देखिले से जगह रे से नांती। तो तापरे कहले कुआडे गले एमती खोजु 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 जाइकिना देखिले गध पिठी ऊपर बुलचंती तांको पछरे केते पिला माने केते लोक माने तांको पछरे सब धाइचंती आ तांकर ये अवस्था जाइकिना से तांको गोड़ धरी पकी कि आज्ञा भगवान ये कोन ये आपण कोन एमती कोन आपनकर अवस्था ना आउ आउ मते क्षमा करंतु मु आउ आपनकर संगर शास्त्रार्थ करिबेनी मते मते छाडी दियंतु मो पाखक आउ आसंतनी बोले ना ना अरे मो कथा शुणु आप गधरू ओल्लै परंतु आपण से जूतामाला बाहर करंतु आपण निज धोती रे तांको मुहरे से चुनकाली सब पोछि देले एवं कहले आपण एमती काई गेले ना ना मते मोर आज पर्यंत जो जो अहंकार थिला जो अहमिका थिला जे मोठू बड़ शास्त्रज्ञ केही नाही किंतु सेटा मोर आज से धारणा संपूर्ण कटि जाईची दुनिया रे आपनठू बड़ शास्त्रज्ञ बा शास्त्रार्थ केही नाही। तो एटू से कहले जे एते बड़ ए माने मु तो मंदिर रे थिले मु केतले हरेली बा मु एते शास्त्रज्ञ बोली से जानिले केमती तो से मंदिर को अनेले श्री मंदिर रे स्वयं जगन्नाथ तांको मुंडरे इशारा देकी कहले जे आओ जगन्नाथ अंकर मो प्रति एतिकी दया हेची बा एतिकी नीला हेची जा फल रे से जगन्नाथ को बहुत धन्यवाद देले काहेकि ना एते किछि रो अधिकारी से शास्त्र रो अधिकारी बा सब किछि हेकी भी से किंतु काशीर पंडित कथारे से बहुत किछि कष्ट लांछना सही थाते किंतु भगवान तांको प्रति एते दया एते कृपा कले जे किंतु इटे माने ए जो श्लोक रे अछि दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सदय माने दया से केमती करंती एटा गोटे उदाहरण सेमती आ गोटे उदाहरण होची भक्त सालबेग जहांकर पिता जने मुस्लिम परिवार थिले तांको ना कालबेग और माता थिले जने ब्राह्मण। रसराज प्रभु स्टोरी रा समस्ते जानि चंती केवल मात्र संक्षिप्त रे कहिबे तनले आपण पुरोटा जो अधेक श्लोक भी त आपण कंप्लीट करि पारे या भितरे गुडे पॉइंट अछि जे दया सिंधु एटा दया सिंधु हेले सकल जगता दया सिंधु बंधु बंधु कार बंधु सकल जगता ए जगतर समस्त लोक मानकर बंधु जेटा के भगवान गीता रे कहउजंती सुहृदम सर्वभूतानां समस्त जीव मानकर बंधु केवल मनुष्य लोककर नय मनुष्य मानकर नय सकल जगता से कोन करंतु ना लक्ष्मी देवी को सहित मिलित भाव रे मते कृपा करंतु सिंधु सुदया तो एटा को आपण क्लियर करिया को पड़िबो सेति पई जदी गोटे गल्प रे बा गोटे कहानी रे जदी पूरा क्लास शेष कर देबे त आपण संपूर्ण करि परिबेनी सेति पई मु मझरे आपण के कहि देली। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु तो माने प्रभु जी जेमती कहले सेमती कहिबा पई चेष्टा करूची सेते विषय रे सेते गोटे ये नाही तो चेष्टा करूची। हरे कृष्ण भक्त सालबेग रो जो बापा ता ना थिला कालबेग एवं मां थिले कालबेग में प्रभु कालबेग आज्ञा हो तो आज्ञा देखंतु मु जतले 2011 मसिया रे पुरी जाइथिली रथ यात्रा रे सेही रथ यात्रा रे गोटे सब गोटे माने बुक सब वितरण होतला सेठू गोटे बही मु भी निश्चल करे पाइथिली सेही बहीर किछि किछि दिन सेथिरे देखिथिले सेटा एबे भी अछि सेथिरे कालबेग बोली लेखा थिला सेहि भाई मोर गोटे धारणा थिला फर्स्ट से आपन कहउछंती तो लालबेग हिथिबो निश्चित ठीक अछि
ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାଲ ବେଗ ହଉ ଲାଲ ବେଗ ହଉ ସେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ବେଶ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପାଠ ଭେଦରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ରାଜାର ମାନେ ସେନାପତି ଥିଲେ ସେ ଲାଲବେଗ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଜଣେ ସାଲବେଗଙ୍କର ମା ସେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଲବେଗଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ମୁସଲିମ ପାଖରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିବିନି କାହିଁକି ନା ମୋ ଐରସରୁ ଯିଏ ଜାତ ହବ ସିଏ ବି ସେଇ ମୁସଲିମ ର ପରିଚୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ମୋର ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଧର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସିଏ କି ଅପରାଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାଲବେଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସବୁଦିନ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାରିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେ ସେଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେତେବେଳକା ଟାଇମରେ ତ କୌଣସି ଯାନବାହନ ନଥିଲା। ଗୋରୁ ଗାଡିରେ ବହୁତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଗୋରୁ ଗାଡିରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପୁରୀକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ତ ସାଲବେଗ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ ମିନିମମ୍ 60-70 ଗୋରୁ ଗାଡି ଏମିତି ଗଲା। ସେ କେବେ ବି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋରୁ ଗାଡି ଯିବା ଦେଖିନଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ମାଙ୍କୁ ମା ଆଜି ଗୋରୁ ଗାଡିରେ ସବୁ ପୁଟୁଳି ଗଣ୍ଡରା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିନା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋରୁ ଗାଡି ସବୁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମା ମୁଁ କଣ ଯାଇପାରିବିନି? କହିଲା ଦେଖିଲେ ବାବା ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛେ ଆମେ ତ ଟୋଟାଲ ଯାଇପାରିବାନି ବା ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଆମକୁ ତ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତେଣୁ ଯଦି ତୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତୁ ତାଙ୍କୁ ତୋର ଭାବ ତୋର ଆବେଗ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯଦି ସେ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ସେ ହିଁ ତତେ ନବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆହେନୀଳ ଶୈଳ ସେଇ ଏଟା ଗାଇଥିଲେ ଶେଷରେ ଗାଇଥିଲେ କହେ ସାଲବେଗହୀନ ଜାତିରେ ମୋ ଯବାନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ କରୁଅଛି ଜଣାଣ आहे नीଳ ଶୈଳ। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗାଉଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଏଇ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ବା ଆକୁଳ ଗୁହାରି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା ସେ ତାଙ୍କ ରଥ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ରଥ ଅଟକାଇଲା ପରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରଥ ଟିକେ ବି ଆଗକୁ ବଢିଲାନି। ତାପରେ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଧିଆ ପଡି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧିଆ ପଡି ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଅପରାଧ ରହିଲା କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଆମର କାହିଁକି ରଥ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟିକେ ବି ରଥ ଗଡୁନାହିଁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମତେ ତ କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି କେହି ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଟେ ମତେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆଗକୁ ଯିବି। ତ ରାଜା କହିଲେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖାଯାଉନ୍ତି ନା ମୋର ଜଣେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବହୁତ ଦୂରରେ ସିଏ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ତାକୁ ନେଇ ଆସ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର ରଥକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢେଇମି ନହେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏଇଠୁ ଟିକେ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବିନି। ତ ରାଜା ତୁରନ୍ତ
ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦଳ ବଳ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମାନେ ତା ପାଇଁ ପାଲେଙ୍କି ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଶିବା ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନେ କୁଆଡେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଧରିକି ସେ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗଲେ। ଯାଇକିନା ସେଠି ସାଲବେଗଙ୍କର ପିତା ଯେଉଁ ଲାଲବେଗ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସାଲବେଗକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଅଛି ନା, ତେଣୁ ରାଜା ସମସ୍ତ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫରରେ ଗଲା ଏବଂ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକି ନେଇକିନା ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଲବେଗ ଆସିକି ରଥ ସାମ୍ନାରେ ବିରାଜମାନ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହଲି ଉଠୁଥିଲା। ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଏତେ ବିଭୋର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଝୁଲି ହଉଥିଲେ ଯେମିତି ରଥ ବି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝୁଲୁଥିଲା ଖାଲି ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ତ ଦୟାର ସିନ୍ଧୁ, ଦୟାର ସାଗର। ଯେ ସାଲବେଗ ପ୍ରଥମରୁ ତା ମା ପାଖରୁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ସବୁ କିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଅବଗତ କରେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୟା, ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ରଥାରୂଢ ହୁଅନ୍ତି ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଦିନ ସେ ପୁରା ଆବେଗ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଲବେଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ସାଲବେଗକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆଗଭର ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ତ ପଣ୍ଡା ପଢିହାରୀ ଆଉ ରାଜା ସମସ୍ତେ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ରଥକୁ ଚଢେଇଲେ। ରଥକୁ ଚଢେଇଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ସାଲବେଗକୁ। ଆଗେ ପ୍ରଣାମ, ସାଲବେଗ କଣ କରିବ ଆଗେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଝୁଙ୍କି ଗଲେ ଯେମିତି ତା ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଏବଂ ପଣ୍ଡା ପଢିହାରୀ ମାନେ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଇଲେ। ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ସାଲବେଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଣାମଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଣାମ ପରେ ସେ ଆଉ ଉଠି ପାରିଲେନି। ତ ଏତେ ଦୟା, ଏତେ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସବୁ ମାନେ ମତେ ସେତେ ଅବଗତ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ବାକି ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବାକି ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, খুব ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେ କେତେ ଦୟାଳୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ସୁହୃଦ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜୀବର ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଜୀବ ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ, କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀରରେ, କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶରୀରରେ, କେତେବେଳେ ପଶୁ ଶରୀରରେ, କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଶରୀରରେ, କେତେବେଳେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଶରୀରରେ, କେତେବେଳେ ବିଷ୍ଠାର କୃମି ଶରୀରରେ ଏ ଜୀବ ବାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ବିଷ୍ଠାର କୃମି ବି ରହିଛି ତାରି ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଜୀବନ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମାତ୍ମାର ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କଥା ହଉଛି ଯେ ହୃଦୟେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ପରମାତ୍ମାର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧିଆ ଜାଗାକୁ, ଏକଦମ ବାଜେ ଜାଗାକୁ ଯିବେନି। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି ଆମେ କେହି ଯାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜୀବର ହୃଦୟରେ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ମାନେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। କାଳେ ଜୀବ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁବ, କାଳେ ଜୀବ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବ, କାଳେ ଜୀବ ମୋର ଭଜନ କରିବ, ଏଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା। ସେ କଣ କରିଛି, ସେ ପକ୍ଷୀଟା, ଜୀବ ପକ୍ଷୀଟା କଣ କରିଛି, ସେ ମୁହଁ ମୁଡିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ପଛ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦେଖୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି
হয়তো কেତେବେଳେ ମତେ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁବ, କେତେବେଳେ ମୋ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଦୟା ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତା, ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତା, ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ମ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ଏ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଲୁଅ ନଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ? ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଛୁଟିରେ ଚାଲିଯାଅ, ବେଗୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସ, ତାପରେ ଆଲୁଅ ଯଦି ନଥିବ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ଯଦି କହିବେ ପବନ ଏ ଜଗତରୁ ପଳା, ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯା, ଯେ ପବନ ଦେବତା ବା ବାୟୁ ଦେବତା ଆମର ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ଆମେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛୁ, ରନ୍ଧାବଢା କରିକି ଖାଉଛୁ, ଖାଇବା ପରେ ଆମେ କଣ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ଖାଉଛୁ, ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପେଟ ଭିତରେ ବି ଆଉ ଥରେ ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଅଗ୍ନି ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ପାଚନ କରୁଛି। ଯଦି ଅଗ୍ନିକୁ କହିବେ ଅଗ୍ନି କାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ ଯା, ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଗ୍ନିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକି ରନ୍ଧାବଢା କରିଥାନ୍ତେ ନା କାହିଁକି, ଅଗ୍ନି ମାନ୍ଦ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଅଗ୍ନି ନଥିଲେ କଣ ହବ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣି ଯଦି ନଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଜଳ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଶୋଷ ହବ, ମରିଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ, ସୁହୃଦମ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ। ତ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଏଇ ତିନିଟା ତତ୍ଵ, ବ୍ରହ୍ମ କଣ, ପରମାତ୍ମା କଣ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନ କଣ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବଂ ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ସେଇ ଗୁରୁ হয়। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରେଣ ଗର୍ବିତା, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରେଣ ଗର୍ବିତା। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଗର୍ବିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ସ୍ତୁତି କରିବା କେମିତି? ସ୍ତୁତି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦମ୍ ଉପାକର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ସଦୟଃ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂଦେବ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀର ଦେବତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ମାଲିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ତା ସହ କିଛି କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ। ଏବଂ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହ। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ, ଏଟା ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ ସେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦ ବାଚ୍ୟ। ଖୁବ ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କହିନଥିଲେ, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବେ। ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଳେଚ ଦଳ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନ ରଚେତୁ ରାବଣ ଦୁଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ରଥାରୂଢ ଭଗବାନ ରଥାରୂଢ ହବାର ରଥର ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ତ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନଟା ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବନି ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିକି କିଏ ଚାହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ରଥରୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ, ଏଇ କଥାଟା ଥିଲା, ସେଇଟା କଥା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ରଥାରୂଢ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ରଥାରୂଢ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥକୁ ଯୋଉମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯୋଉମାନେ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଲ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଥର ଘର ନାଦକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ରଥର ଯୋଉ ଛାଇ ରହିଛି ସେଇ ଛାଇ ତଳେ କିଛି ସମୟ ଆଶ୍ରୟନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ରଥକୁ ଯୋଉମାନେ ଡେକୋରେସନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାମ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାନ୍ତି, ପଙ୍ଖା ଆଦି କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପରାୟଣ। ରଥଯାତ୍ରା ପରାୟଣା ମାତାଜୀ ମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ତିନି କୂଳ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ କେବଳ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେନି, ବାହାରୀ ମନ୍ଦିର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେନି, ତାଙ୍କର ପିତୃକୂଳ ମାତୃକୂଳ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୃକୂଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିକି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଇକି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦିନହୀନ ପତିତ ପାମର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନହୀନ ମହାନିତ୍ୟ ଦୟାଳୁକୃତ ମାନସ। ଭଗବାନ ଦିନହୀନ ପତିତ ପାବନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ପତାକା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ସୁଭଦ୍ରାର ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବେନି। ତ ସୁଭଦ୍ରା ମତେ କାଲିଠୁ ଆଜି ପଚାରୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଏଇ ଧାରାରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ମାନେ ଆମ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପାଇବେ, ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହବ। ସେ ମଦ୍ୟପ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତା ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯୋଉମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଦିନ ଆମର ରେଣୁକା ମାତାଜୀ କହୁଥିଲେ ନା ଯେ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କି? ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବି ତ ଥିଲେ, ସେଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏମିତି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରେ। ତେବେ ସଦ୍ଗତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଶିଶୁପାଳ କେତେ ବଡ ପାପୀ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁପାଳ ବି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ନିନ୍ଦକ ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ, ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ସିଏ ବି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଶରୀରରେ ମିଶିଗଲା ବା ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ତ ଭକ୍ତ ମାନେ କୌଣସି ଦିନ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତିନି। କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ସାଲୋକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସାଲୋକ୍ୟ ଧାମ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଧାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାରୂପ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ହେବେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ହେବେ ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବା ଦରକାର ସେମାନେ ଶାସ୍ତି ରୂପକ ମୁକ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସାରୂପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ସେମାନେ ସାମୀପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦଳେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହିବ ନରକାୟତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆକାଶ ପୁଷ୍ପାୟତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଭଗବାନ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ତ ଦୂର ଦୂର କରିକି ଘୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯୋଉମାନେ କି ସାରୂପ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତି ଭଗବାନ ଯଦି ଯାଚି ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେବେ? ଗୋପୀ ମାନେ ତ କିଛି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କଳାପେଜା ଶ୍ରୀଧର ତ କିଛି ଚାହିଁନାହିଁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବେ ହେଲେ ମତେ ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ରହିଲି ମତେ ନେଇ ମତେ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ପ୍ରয়োଜନ ଯୋଉଟା ପ୍ରয়োଜନ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ତ ସମସ୍ତେ ହେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଣ ନଧନମ ନଜନମ ନସୁନ୍ଦରୀ କବିତାମ ବା ଜଗଦୀଶ କାମଏ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନେଶ୍ୱରେ ବାର ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭବତାତ୍ ଭକ୍ତି ରହି ଦୁଃଖେ କହି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣରେ କେବଳ ମାତ୍ର ମୋର ଭକ୍ତି ରହୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହଏ ଥାକି ସ୍ୱର୍ଗେ ବା ନିରଏ ତବ ଭକ୍ତି ରହୁ ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ହୃଦୟ ପଶୁ ହେଇକି ଥାଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହେ ବା ନରକରେ ରୁହେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ମୋର ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁ नास्ता धर्मे नवसुनि चये नैव काम भोगे यद् यद् भाव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेपि तत्पादाम्भोरुहजुगगता निश्चला भक्तिरस्तु प्रभु कोठी भी आपण रखिबे रखुची निजर कर्म बଳରେ ଯାହା ମୁଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବା କଥା ସେ କଥା ହଉ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଭାବ୍ୟಂ ଭବତୁ ଭଗବାନ୍ ପୂର୍ବ କର୍ମାନୁରୂପମ୍ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଅନୁରୂପ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତତ୍ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟଂ ମମ ବହୁମତମ୍ ଓ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ବହୁମାନନ କରୁଛି ଯୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ଏଟା ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ମୋ ବହୁମତମ୍ ଏ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକିରି ତତ୍ପାଦାମ୍ଭୋ ରୁହ ଯୋଗଗତା ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏମିତି ମୋର ଭକ୍ତି ରୁହେ ଦେବୀବା ଭୁବିବା ମମାସ୍ତ ବାସୁ ନରକେବା ନରକାନ୍ତକ ପ୍ରକାମମ୍ ଅବଧିରିତ ଶାରଦାର ବିନ୍ଦୁ ଚରଣୋଧି ବରଣେ ବିଚିନ୍ତୟାମି ଏ ପ୍ରଭୁ ମରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବୁ ବୁଝିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ବୁଝିଲ आज्ञा प्रभु जी से तो नांती ताकि मैं तक तुम तांको बुझे आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण समय है गलानी आज्ञा प्रभु जी राष्ट्रीय गोटे घोषणा जे ममता महापात्र माता जी काली आपनकर सामनागर अछि एवं तापर रेणुका माता जी रो से नीलाचल गुंडीचा मंदिर गीत गाइबे एवं शुक्रवार दिन किए गाइबे प्रतिदिन खाली शुक्रवार कोन माने शुक्रवार कोन बावड़ा यात्रा की शनिवार बावड़ा आज्ञा प्रभु जी धन्यवाद आज्ञा काली अपन को अछि गाइबा सामनागर गाइबे कहथिले काली अछि माता जी ओके
ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରବଚକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଜୋରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହରିନାମ କରିବା। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे तो